سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم
مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
مجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية International Open University atau IOU merupakan universitas Islam terbuka berskala internasional yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berdiri di Gambia pada 2007 silam dan mulai hadir di Indonesia pada tahun 2017. Dengan visi mengubah bangsa melalui pendidikan dan 6 misi besar, IOU mengepakkan sayap di lebih dari 50 negara di dunia. Pendirinya bernama Dr. Bilal Phillips, seorang mualaf Jamaika Kanada yang masuk Islam pada tahun 70-an dan kini telah dikenal dunia sebagai salah satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. IOU telah memiliki lebih dari 600.000 mahasiswa terdaftar dari seluruh dunia dan selalu ada peningkatan jumlah mahasiswa dari Indonesia setiap semesternya. Hingga kini ada sekitar 6.000 mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Beragam jenjang kuliah ditawarkan IOU, mulai dari kursus hingga S2 dengan 7 program studi. Studi Islam, psikologi, bahasa Arab, ekonomi, bisnis administrasi, education, hingga IT. Tersedia dalam 2 bahasa pengantar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kuliahnya fleksibel, full online, mudah diakses, dan biayanya terjangkau. Dan mendapatkan kurikulum terstruktur dengan dosen pengajar mancanegara yang ahli pada bidangnya masing-masing. IOU memiliki organisasi mahasiswa bernama Student Commit atau dikenal sebagai SC yang sangat aktif berperan dalam kegiatan mahasiswa IOU seperti kajian rutin setiap minggu, berbagai kursus pelatihan skill yang diadakan secara online, hingga student gathering yang diniatkan untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar IOU Indonesia. Mau bergabung bersama IOU? Tanya kami untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jazakumullah khairan. Bismillah teman-teman semua. Cek apa suara saya kedengaran teman-teman? Fed, betul Fed. Masya Allah. Kak Dharma boleh saya dikasih sebagai co-host Kak. Saya mau coba share screen. Sebentar ya teman-teman ya, kita coba share screen dulu. Baik, kita coba share screen. Apa udah kelihatan ya? Bentar. Nah. Lihat gak teman-teman? Oke, bismillah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu wa ba'd. Alhamdulillah ya, teman-teman semuanya, senang sekali bisa menjumpai teman-teman hari ini di Open House spesial IOU ya.
Hari ini kita ada sharing session teman-teman bersama Kak Naysila juga di sini. Dan sebelum kita mulai mungkin alangkah baiknya kita bersyukur dulu kepada Allah, kita memuji Allah ya atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya ya Allah kasih kesempatan untuk bisa bergabung di sini, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa mendengarkan sedikit manfaat mungkin dari open house pada malam hari ini. Juga kita tidak lupa untuk senantiasa mengucap salawat dan salam kita kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semuanya juga mengharapkan pahala tersebut ya, keberkahan tersebut sampai hari kiamat. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung pada open house malam hari ini teman-teman. Saya sangat senang sekali gitu ya, karena malam hari ini saya juga tidak sendirian gitu. Saya ditemani oleh rekan-rekan di sini. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, izinkan saya buat memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi nama saya Rido Fauzan, teman-teman, sebagaimana username mungkin ya yang ditulis di situ. Dan per saat ini saya adalah mahasiswa aktif IOU E1 untuk jurusan Education di kampus English, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan tahu ada kampus English, ada kampus bahasa mungkin ya, seperti itu. Dan saya juga tidak sendirian hari ini. Kita didampingi oleh Kak Naysila sebagai speaker. Halo Kak Naysila, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, kedengaran ya suara saya jelas ya? Insya Allah kedengaran Kak. Baik. Mungkin kita coba nih ya profiling dulu nih kayak biar teman-teman pun juga kakak gitu ya. Jadi mungkin kalau yang saya lihat gitu ya dari data diri kakak nih ya sepintas gitu ya. Masya Allah ya masih muda ya kayak asal dari Solok Sumatera Barat ya Kak. Benar Kak. Dan mungkin yang bisa saya highlight di sini ternyata gitu ya kakak sendiri, Kak Naysila sendiri sekarang aktif sebagai mahasiswa ya Kak ya? Tepatnya di prodi apa Kak sekarang Kak? Saya di Prodi BAALS Bahasa Arab ya. Masuk sejak fall 2025 gitu ya? Berarti Betul, di fall tahun kemarin di semester fall gitu ya? Benar Kak, fall 2025. Sekarang berarti jalan 1 tahun ya Kak Naysila ya? Benar Kak. Masya Allah ya. Dan teman-teman ya, selain Kak Naysila ini juga mahasiswa aktif, Kak Naysila juga saya bisa highlight gitu ya, dia sebagai seorang business owner juga teman-teman. Jadi ada bisnis sendiri Naysila, dia juga aktif di berbagai yayasan dan mungkin di beberapa hal juga gitu ya. Ada yang sifatnya kalau saya lihat gitu ya, lebih mengarah ke pendidikan ya Kak Naysila ya. Benar Kak. Saya juga sedikit penasaran nih Kak Naysila, tapi mungkin kita simpan dulu gitu ya berbagai macam pertanyaannya, kita coba fokus dulu ke slide dan mungkin nanti akan ada sesi bersama Kak Naysila teman-teman untuk sharing sessionnya. Mungkin segitu dulu Kak Naysila, kita coba fokus ke slide dulu ya sebentar ya. Baik Kak. Nah, teman-teman semua gitu ya, teman-teman semua, kita coba fokus ke slide sekarang dan seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya, kalau misalkan kelihatan gitu di slide-nya, ada sebuah semboyan yang selalu kita gaungkan di IOU, yakni changing the ummah through education. Kita mengubah suatu pendidikan, kita mengubah suatu bangsa, mengubah suatu tatanan lapisan masyarakat itu dimulai atau melalui pendidikan. Dan ini pun juga bukan sekedar omong kosong belaka gitu ya teman-teman, karena memang dari zaman ke zaman kita juga tahu gitu ya bagaimana pendidikan gitu ya, informasi teknologi itu sangat berpengaruh. Dan per saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk menjadi gitu ya seorang yang juga dalam mengubah suatu umat menjadi lebih baik, khususnya di kita mungkinnya di Indonesia. Dan alangkah baiknya gitu ya teman-teman juga mengenal IOU sebagai salah satu fasilitator yang mungkin akan teman-teman kenal sekarang. Jadi kita coba next slide. Saya coba next nih ya. Tadi mungkin teman-teman sudah asing gitu ya di video profiling kita. Kita mungkin coba lihat sekilas aja kalau misalkan founder kita, rektor kita, pendiri kita itu adalah beliau Dr. Bilal Philips. Dimana kalau kita coba highlight di sini gitu ya,
IOU sendiri didirikan itu sudah lama sekali sejak tahun 2007 ya. Mungkin tidak terhitung lama sekali gitu ya, tapi mungkin cukup memiliki pengalaman gitu ya sebagai institut yang berdiri sejak 2007 sampai sekarang dan hadir di Indonesia di tahun 2017 teman-teman. Di mana IOU sendiri itu bukan hanya ada di Indonesia gitu ya, tapi ada 4 kampus resmi yang menjadi base-nya IOU gitu. Pertama itu ada IOU Global yang itu berada di Gambia teman-teman, lebih tepatnya gitu ya di benua Afrika, dan itu merupakan kantor resminya IOU atau kantor pusatnya IOU gitu. Ada juga IOU Rusia di mana juga menggunakan bahasa Rusia sebagai perkuliahannya. Ada IOU Urdu pakai bahasa Urdu, dan kita mungkin akan lebih detail di IOU bahasa Indonesia teman-teman. Itu mungkin kita perlu tahu juga gitu ya. Dan seperti yang tadi kita coba highlight di awal gitu ya, changing the ummah through education ya, mengubah suatu bangsa melalui pendidikan. Kita coba highlight juga beberapa perkataan dari Dr. Gal Phillips di sini. Kita coba mention gitu ya, Dr. Gal Phillips gitu ya, secara literal gitu ya mengatakan kalau beliau itu ingin menjadikan pengetahuan Islam yang autentik, yang tersedia bagi dunia melalui internet, semata-mata demi menggapai ridho Allah adalah tujuan hidup yang mulia dan sebuah misi yang layak untuk dikorbankan energi dan sumber dayanya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan dari perkataan tersebut gitu ya, IOU merupakan salah satu fasilitator yang mungkin teman-teman bisa dapatkan per hari ini gitu. Dan tidak hanya visinya gitu, tapi ada misi yang membentuk IOU sendiri, di mana kita juga memegang prinsip gitu ya agar IOU selalu terjaga, di mana pengetahuannya dijaga teman-teman, kemudahan aksesnya seperti yang beliau mention ya melalui internet dan lain sebagainya, ada keterjangkauan biaya yang nanti teman-teman juga tahu informasinya, juga komunitasnya seperti apa nanti teman-teman juga akan tahu, dan ada etika Islam yang selalu dijaga gitu ya di setiap pembelajaran, setiap lini mungkin. Itu teman-teman akan dapati gitu ya kalau etika Islam itu begitu erat di IOU. Juga kualitas dan penerapannya sendiri terhadap kehidupan kita gitu ya, implementasinya gitu. Itu mungkin yang teman-teman bisa dapatkan gambaran gitu ya mengenai IOU itu tujuannya apa gitu. Dan kita coba profiling sedikit gitu ya. Di sini mungkin ini adalah sebuah cerita panjang gitu ya, dari 2007 sampai 2026. Tapi kita highlight sedikit saja yang mungkin teman-teman biar ada gambaran gitu. Kalau dari awal ini, kalau teman-teman lihat di slide gitu ya, dari 2007 IOU pertama kali didirikan, di mana awalnya itu bukan di Gambia teman-teman, melainkan ada di Qatar gitu ya. Dan namanya itu asal mulanya bukan International Open University seperti sekarang gitu, melainkan Islamic Online University. Di mana di 3 tahun setelahnya IOU baru mengukuhkan kurikulumnya gitu ya, sebagai kurikulum buat S1 studi Islamnya BAIS, yang kita kenal hari ini BAIS gitu ya. Itu adalah modifikasi dari di sini kita lihat dari Madinah, Al-Khurum dan Al-Azhar gitu, dari 3 kampus besar Islam gitu. Dan di 4 tahun setelahnya juga baru mendapatkan izin gitu. Jadi karena izin itu ada di Gambia, maka sekarang base-nya itu ada di Gambia gitu ya, bukan di Qatar teman-teman. Padahal tadi Dr. Bell Phillips sendiri asalnya dari Jamaika, Kanada gitu ya, berdarah Jamaika, Kanada. Namun izinnya gitu ya qadarullah didapatkan dari Gambia. Dan dari tahun gitu ya IOU terus berkembang gitu ya, alhamdulillah memudahkan sehingga bisa ikut dengan di tahun 2016 bisa ikut Asian Association of Open Universities teman-teman, di mana asosiasi untuk universitas terbuka se-Asia. Di tahun 2017 juga Allah mudahkan IOU masuk ke Indonesia gitu ya. Dan di tahun 2020 juga terjadi pergantian nama gitu dari Islamic Online University menjadi International Open University gitu. Dan di tahun-tahun selanjutnya khususnya di Indonesia sendiri, IOU mulai meluncurkan berbagai macam program gitu atau prodi di sini. Ada di tahun 2020 ada MAIS gitu ya, BMAIS, tahun setelahnya pun juga masuk tuh edukasi, jurusan psikologi, bahasa Arab. Dan juga di sini ada masuk juga buat S2 dan buat diploma gitu ya. Dan di tahun 2025 kemarin juga baru meluncurkan jurusan bisnis administrasi gitu. Lalu di tahun sekarang gitu ya, IOU juga punya sebuah program andalan gitu ya, khususnya untuk kampus bahasa Indonesia, di mana kita meluncurkan program Mabda gitu. Ini untuk matrikulasi bahasa Arab dasar gitu. Di mana kalau teman-teman ingin belajar bahasa Arab gitu ya, melalui IOU dari nol gitu, kita ada program Mabda yang insya Allah relatif singkat juga programnya, dan ini diperuntukkan untuk semua mahasiswa IOU gitu bisa bergabung gitu. Itu mungkin perjalanan singkatnya gitu ya, karena kita coba highlight
aja. Dan di sini pun juga kita ada sedikit chart teman-teman, ada sedikit infografis gitu ya. Dimana kalau teman-teman merasa nih karena kuliahnya online, apa mungkin saya bisa dapat temen atau enggak gitu ya. Tapi ternyata dari semester per semester gitu ya, kalau kita teman-teman bisa lihat di sini ada S2 itu berarti Spring 2025. Kalau Spring itu adalah perkuliahan dari bulan April gitu ya. Jadi kalau kita bisa sebut ini di awal tahun itu Spring, kalau Fall itu di akhir tahun, tepatnya di bulan September gitu. Jadi kita selalu membagi dalam 2 semester gitu ya, di Spring sama Fall gitu. Kalau Spring mulai dari April, kalau Fall mulai dari September gitu. Dan per semesternya pun terjadi kenaikan juga gitu, dan ada penurunan tapi masih stabil gitu teman-teman. Dimana di awal tahun kemarin gitu ya, di awal tahun 2026, tepatnya di Spring 2026 yang terkini gitu ya, mahasiswa yang tergabung di semester terakhir gitu, itu ada 1.341 mahasiswa seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Dimana mayoritasnya masuk di kampus bahasa Indonesia teman-teman, dan 48 mahasiswa sisanya itu masuk di kampus Inggris gitu. Dan saya pun juga penghuni kampus Inggris sebenarnya teman-teman ya. Nah, mungkin biar teman-teman ada gambaran gitu, kalau ternyata mahasiswa pun itu beragam gitu ya, tidak ada terkumpul di Jabodetabek saja gitu. Tapi seperti Kak Naysila juga, beliau dari Sumatera gitu ya, dan masih banyak lagi gitu teman-teman dari belahan Indonesia gitu. Dan ini juga untuk sekilas gitu ya, saya akan buat teman-teman semuanya, kalau misalkan pengen tahu lebih dalam lagi, pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai kampus bahasa dan kampus Inggris gitu di jurusannya, teman-teman saya sarankan buat bisa akses di website resmi kita gitu ya, di iou.edu.gm gitu. Itu buat kampus Inggris, dan kalau buat kampus bahasa di bahasa.iou.edu.gm gitu. Nanti mungkin kita akan kasih tahu gitu ya website kita, linknya. Tapi ini sebagai gambaran saja gitu ya teman-teman. Karena malam ini kita adalah edisi spesial gitu ya. Jadi kita tidak akan membahas per mata kuliah ini, per prodi ini secara gamblang gitu. Tapi melainkan kita coba lihat gitu ya, mungkin listnya saja gitu ya, apa aja yang ada di sini gitu, di kampus bahasa dan kampus Inggris teman-teman. Dimana kalau teman-teman lihat sebenarnya ini tuh sama saja gitu ya, dari sisi materinya itu sama gitu, baik yang disampaikan di kampus bahasa maupun di kampus Inggris itu materinya sama gitu, melainkan yang membedakan adalah kata pengantarnya. Di kampus bahasa menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, mulai dari materi pengajarannya dan lain sebagainya gitu, dan kalau di kampus Inggris itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Nanti dosen yang mengampu pun gitu ya, itu kalau di kampus bahasa akan dari orang Indonesia gitu yang membantu teman-teman, dan kalau di kampus Inggris itu akan dari luar gitu dosennya gitu. Mungkin itu secara singkatnya gitu ya. Dan kalau coba kita lihat sedikit di sini gitu ya, kalau teman-teman sadari gitu ya, ada beberapa yang ada di kampus bahasa saja dan ada beberapa yang ada di kampus Inggris saja teman-teman. Seperti di studi Islam ini gitu ya. Studi Islam ini kurang lebih sama gitu ya, melainkan di kampus bahasa itu ada pra S2-nya, tapi di kampus Inggris itu tidak ada pra S2-nya gitu. Begitupun untuk di bahasa Arab gitu ya, di kampus bahasa kita sediakan pra S2-nya, dari kampus Inggris sepertinya baru-baru ini gitu ya, kalau tidak salah ada dihapuskan apa segala macam, mungkin teman-teman di IAU mungkin lebih tahu gitu, tapi saya lihat di sini ditiadakan gitu. Juga ada D1 dan D2 itu juga sama ya, di kampus, baik di kampus Inggris maupun di kampus bahasa. Buat psikologi juga ada perbedaan sedikit gitu ya. Kalau di kampus bahasa kita ada S1, S2 dan ada program fast track psikologi. Tapi di kampus Inggris itu start dari D1 teman-teman sampai S2 itu ada, tapi tidak ada program fast track psikologi. Itu artinya program fast track psikologi cuma tersedia di kampus bahasa saja gitu. Dan juga jurusan lainnya juga ada beberapa perbedaan gitu ya. Lebih ke ketersediaannya sih teman-teman. Seperti edukasi gitu ya, di kampus bahasa mungkin hanya ada S2-nya saja, tapi di kampus Inggris start dari D1, D2, S1 sampai ada program postgraduate certificate in education, ini ada PGCI. Ini juga program yang hanya tersedia di kampus Inggris saja gitu. Dan sisanya juga kurang lebih sama gitu ya. Kalau bisnis administrasi itu baik di kampus bahasa, di kampus Inggris itu ada gitu, dan sama juga gitu ya ketersediaannya. Tapi di sini yang hanya kampus bahasa saja, seperti program beda tadi, matrikulasi bahasa Arab dasar itu program khusus kampus bahasa saja. Dan hanya ada program
yang tersedia di kampus Inggris itu per sekarang ini adalah information technology teman-teman, dan Islamic economics, banking and finance gitu. Jadi mungkin bisa ditunggu gitu ya kabar selanjutnya. Teman-teman bisa pantengin di medsos kita mengenai ketersediaan prodi ini gitu ke depannya gitu. Semoga memudahkan gitu ya tersedia di kampus bahasa. Dan mungkin kita yang coba bahas sedikit saja gitu ya karena kurang lebih kita juga apa namanya sudah tahu gitu ya kalau teman-teman rajin pantengin Instagram kita atau mungkin teman-teman coba riset lebih jauh di website kita, programnya juga cukup lengkap gitu. Tapi kita coba highlight sedikit gitu tentang sistem perkuliahannya teman-teman. Jadi sebagai gambaran saja kalau teman-teman nanti berkuliah gitu ya, akan ada media kuliah yang teman-teman bisa akses seperti video record, audio record, modul teks, quiz. Nanti akan ada quiz di setiap kuliahnya dan juga akan ada Zoom class gitu. Nanti Zoom kelasnya di kampus bahasa dan di kampus Inggris itu menyesuaikan dosennya masing-masing gitu. Ada yang bisa satu mata kuliah itu per semester bisa 5 sampai 6 kali gitu ya. Ada juga yang cuma 2 kali aja atau 3 kali saja gitu. Itu tergantung dosennya masing-masing gitu. Seperti tugas pun nanti tidak baku gitu ya. Maksudnya tidak general semua sama kalau buat tugas individu gitu. Itu diserahkan kepada dosennya masing-masing. Tapi secara umum mungkin teman-teman tidak akan jauh gitu ya dari menulis makalah gitu ya, paper, atau presentasi dan lain sebagainya gitu. Teman-teman tidak akan jauh-jauh dari situ gitu. Dan ada juga hal menarik di OU juga ada yang kita sebut exam center teman-teman. Dimana kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi IOU ini online, full online teman-teman ya. Baik dari teman-teman daftar, teman-teman registrasi mata kuliah, pembayaran, atau mungkin nanti belajar pun itu by online semua gitu. Ujian pun itu dilaksanakannya secara online teman-teman. Tapi mungkin ya secara umum gitu tempat ujiannya sendiri itu kita arahkan di exam center namanya teman-teman. Jadi nanti akan ada sebuah exam center gitu ya tempat dilaksanakannya UTS dan UAS ini. Dan ini tersedia di 300 titik lebih gitu ya di Indonesia. Teman-teman nanti bisa cek kalau sudah menjadi mahasiswa di mana saja gitu ya. Dan kalau misalkan belum tersedia di kotanya masing-masing itu teman-teman bisa mengajukan exam center yang baru dengan persyaratannya sendiri gitu dan insya Allah juga mudah juga. Lalu kalau teman-teman memang sedang berada di luar negeri juga bisa melakukan pengajuan juga gitu. Dan kalau teman-teman daftar gitu ya di IOU, teman-teman bisa dapat beberapa benefit nih di sini. Seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat, teman-teman bisa akses modul kapan saja tanpa jadwal kuliah gitu ya. Selain dari Zoom class, teman-teman bisa akses mata kuliahnya kapan aja di mana aja gitu dengan gadget apapun selama teman-teman punya internet dan teman-teman juga bisa download materi-materinya gitu. Jadi secara umum mungkin itu gitu buat apa namanya buat sistem perkuliahan gitu. Dan saya mungkin sekarang akan coba buat lebih masuk ke Kak Naysila nih. Coba ya saya coba hentikan share screen-nya. Kita coba masuk ke obrolan kita nih sekarang ya. Baik nih Kak Naysila. Cek sound Kak Naysila. Ya, halo Kak. Masya Allah ya. Jadi Kak Naysila nih teman-teman datang hari ini gitu ya menemani kita di sesi sharing gitu. Special sharing di mana kita ada sebuah judul gitu ya, kuliah sambil berkarya nih. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat gitu ya dari pamflet yang disebar gitu ya. Kalau kita akan ngobrolin bisa berkuliah sambil berkarya gitu ya. Karyanya seperti apa mungkinnya dan saya juga penasaran gitu ya time manajemennya seperti apa atau mungkin apakah bisa gitu ya melakukan time management dan apa skala prioritas gitu. Itu seperti apa gitu karena saya juga sama-sama mahasiswa gitu ya teman-teman. Jadi mungkin saya juga penasaran gitu di tengah jadwal yang cukup padat juga gitu. Seperti apa nih Kak Naysila memanage kesehariannya gitu. Mungkin Kak Naysila boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Baik, Sebagai apa ya kata awal atau sambutan. oke. Uh, Baik, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dulfeza Nesla Etika ya, mahasiswa BALS atau jurusan Bahasa Arab dari IOU. Angkatan tadi, sesuai yang dibilang sama Kak Rido, angkatan Vol 2025 tahun kemarin. Dan insya Allah hari ini
saya akan berbagi pengalaman ya kepada teman-teman, sedikit pengalaman saya mengenai bagaimana cara menyeimbangkan antara studi dakwah dan juga karir selama saya berkuliah di IOU. Ini langsung share screen ya Kak ya. Ya, boleh Kak, boleh kalau mau share screen. Oke, tadi. Bentar ya teman-teman. Ya, sambil berjalan nih Kak Naisila ya. Ya. Kelihatan ya Kak ya? Hmm, saya belum lihat nih, masih blank ini. Tapi mungkin teman-teman yang lain apa kelihatan nggak teman-teman? Boleh di apa kasih Belum, feedbacknya di belum, kolom chat mungkin? Apa kelihatan belum. screennya? Nah ini baru kelihatan nih. Kelihatan ya Kak ya? Ya sudah ya. Oke, Toyib. Aman ya? Oke, untuk suara saya terdengar ya teman-teman ya semuanya? Ya, Insya Allah aman Kak. Oke, ya tadi saya insya Allah akan membawakan sharing pada hari ini dengan tema kuliah sambil berkarya tadi ya, rahasia menyeimbangkan studi, dakwah, dan juga karir. Nah, pada awal presentasi ini, slide ini ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, haruskah kita memilih antara pendidikan, dakwah, dan juga karir gitu? Atau ketiga aspek tersebut bisa berjalan secara bersamaan? Nah, kebanyakan orang-orang berpikir bahwasanya ketika kita menjalankan salah satu di antara ketiga hal tersebut, nah, itu mengenyampingkan dua aspek lainnya. Misalnya nih, kita sedang menempuh pendidikan, kebanyakan orang itu berspekulasi atau berpendapat bahwasanya kita fokusnya ke pendidikan aja gitu. Sementara dakwah dan karir itu tidak bisa dijalankan berbarengan karena mengganggu pendidikan. Begitu juga sebaliknya. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika kita fokus dengan dakwah, maka pendidikan dan karir itu akan sangat-sangat mengganggu waktu dakwah kita, timing dakwah kita. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah spekulasi ini sesuai dengan yang ada di pikiran teman-teman semuanya? Karena menurut saya ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya dari teman-teman lainnya juga. Gimana sih gitu? Haruskah kita memilih di antara ketiga aspek tersebut? Nah, jawabannya tentu saja tidak ya. Karena semuanya itu tentunya bisa berjalan beriringan. 99% of course tentu saja bisa atas izin Allah. Di sini kembali lagi kita perbaiki tauhid kita teman-teman, perbaiki lagi akidah kita, pondasi kita, bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan, hal-hal positif yang kita lakukan, jika kita berniat itu karena Allah dan Allah memberikan izin kita, Allah akan bantu kita untuk menjalani aktivitas-aktivitas tadi. Sehingga ketiga aspek tersebut bisa berjalan beriringan atas izin Allah. Itu semua intinya di tauhid tadi, bagaimana keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Tuhan kita pemilik langit dan bumi nih. Masa ia tidak mampu untuk membuat kita kuat dalam menjalani ketiga aspek tersebut secara bersamaan. Nah, kemudian gimana Kak kalau bukan dipilih, terus gimana gitu? Jadi kita bertugas untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Bukan memilih tetapi menyeimbangkan. Nah, sebenarnya sejatinya ketiga aspek tadi itu teman-teman, kuliah, dakwah, dan karir itu saling berkaitan. Sebenarnya saling bersangkutan. Karena kuliah itu adalah fondasi ilmu kita ya. Fondasi ilmu kita, ibaratnya basic kita lah dari sisi keilmuan. Kemudian dakwah itu bentuk kontribusi kita terhadap ilmu kita tadi. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan ilmu tersebut untuk berbagi kepada
khalayak ramai kepada masyarakat umum. Nah, itu adalah bentuk kontribusi kita dalam memanfaatkan ilmu kita tadi. Kemudian karir. Karir itu menjadi ruang pengembangan potensi kita. Karena tadi kita sudah berkuliah dan juga dakwah, otomatis akan memperbaiki kualitas karir kita juga. Karena itu sangat bersangkutan, ketiga aspek tersebut sangat bersangkutan. Nah, ketiganya itu dapat berjalan tentunya dengan niat dan manajemen waktu yang tepat ya, teman-teman. Kemudian gimana nih Kak cara menyeimbangkannya gitu? Seimbangan itu dimulai dari niat. Nah, di sini saya tekankan lagi niat. Karena eh, kita sebagai seorang muslim ya, seorang muslim tentunya niat itu sangat-sangat krusial dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti di awal mulai dengan niat. Dan kesibukan yang kita jalani juga akan terasa lebih ringan ketika kita memahami tujuan kita atau niat kita dalam melakukan setiap pekerjaan atau setiap amanah. Nah, di sini teman-teman, saya sangat menekankan bagian niat ya, karena niat adalah tadi hal yang paling krusial bagi kita. Terutama kita seorang muslim, segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Bagaimana cara kita meluruskan niat kita setiap hari bahwasanya setiap aspek yang tadi kita lakukan itu ditujukan kepada Allah. Nah, memperbaiki niat setiap hari itu adalah hal yang cukup sulit, gitu. Karena niat itu sejatinya sifatnya berubah-ubah. Terkadang dia benar-benar kena Allah, besoknya berubah lagi, besoknya balik lagi, dan besoknya berubah lagi gitu. Jadi sifatnya tidak konsisten niat itu, dan semua orang merasakan hal tersebut. Gitu. Jadi bagaimana cara kita meluruskan niat kita setiap harinya? Ini salah satu trik dari saya. Niat itu memang harus sering-sering diperbaiki, terutama ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, usahakan untuk memperbaiki niat kita lagi. Hari ini kita akan memulai kegiatan kita dan niatkan itu karena Allah. Nah, insya Allah ketika teman-teman semuanya rutin melakukannya ketika bangun tidur, maka setiap hari kita akan ingat lagi tentang tujuan kita melakukan setiap pekerjaan tersebut, melakukan setiap amanah yang kita emban di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada fokus. Fokus itu dalam setiap pekerjaan, maksudnya dalam setiap aspek tadi kita usahakan untuk fokus ke masing-masing timingnya. Misalnya kita sedang menghadapi perkuliahan, maka kita usahakan untuk fokus dan maksimal dalam perkuliahan tersebut. Fokus ini maksudnya bagaimana? Fokus ini maksudnya menghadirkan diri, menghadirkan hati kita, niat tadi, menghadirkan pikiran kita sepenuhnya kepada suatu amanah. Jadi saat kita berkuliah, kita fokus dalam perkuliahan, di saat kita bekerja, kita fokus dalam pekerjaan, dan di saat berdakwah atau misalnya di rumah, kita fokus dengan hal-hal yang kita kerjakan. Nah, fokus ini sebenarnya sangat penting karena dengan fokus kita menjadikan waktu lebih efisien, pertama. Kemudian menjadikan hal yang kita kerjakan menjadi lebih berkualitas. Maksudnya apa? Misalnya dalam jangka waktu 1 jam nih, teman-teman, menyediakan waktu untuk perkuliahan 1 jam. Ketika kita fokus menghadirkan niat kita, hati kita, pikiran kita yang fokus untuk perkuliahan, insya Allah akan selesai dalam 1 jam dan dengan hasil yang berkualitas juga. Beda halnya dengan teman-teman melakukan banyak pekerjaan, di sini di sini eh, sedang bermasalah, di sini juga sedang diurus. Akhirnya fokus tadi menjadi buyar dan yang kita lakukan tidak ada kualitasnya. Gitu ya teman-teman. Jadi fokus penting. Kemudian ada ikhtiar. Ikhtiar. Selain tadi kita udah berniat yang baik, meluruskan niat, kemudian kita fokus. Di sini tugas kita adalah berusaha. Berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita dan potensi kita. Kita yang tahu tentang potensi kita dan maksimalkan dalam setiap amanah tadi yang kita dapatkan. Kemudian ada ikhlas. Nah, ikhlas di sini juga sangat-sangat krusial. Em, ikhlas di sini maksudnya adalah ridho terhadap apa yang sedang kita kerjakan.
Tuh, pekerjaan-pekerjaan yang kita emban, setiap amanah yang kita dapatkan, bagaimana cara kita ridho terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Misalnya teman-teman nih, teman-teman yang masih, misalnya saya Gen Z ya, yang masih muda, melihat lingkungan pertemanannya, misalnya dari segi eh, bermain, itu mereka masih bebas, misalnya banyak bermain atau nongkrong bisa sebebasnya dan segala macam. Sementara kita misalnya sibuk nih dengan berbagai kegiatan, berbagai dakwah, berbagai ini yang sebenarnya kalau dipikir itu jarang dikerjakan oleh anak-anak muda gitu. Nah, bagaimana cara kita ridho dan ikhlas dalam menjalani hal tersebut? Ketika kita ridho, kita menerima apa yang sedang kita kerjakan, kita eh, ikhlas, maka hati kita akan menjadi lebih tenang dan tidak terbebani dalam menjalankan berbagai amanah tadi. Begitu juga misalnya ada di sini teman-teman yang sudah menikah gitu, yang sudah mempunyai anak misalnya. Bagaimana teman-teman itu eh, merasa ridho dan ikhlas dan tidak menjadikan keluarga itu sebagai hambatan untuk menuntut ilmu, tapi menerima keadaan dan juga tenang dalam menjalaninya. Nah, jadi dengan kita ikhlas tadi, kita tidak terbebani untuk hal-hal seperti tadi. Kemudian ada doa. Doa, teman-teman. Doa di sini eh, sangat 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 penting juga karena apa saja yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim tentu tidak luput atas pertolongan dari Allah tadi. Nah, kebanyakan dari kita itu menganggap sepele doa karena sebenarnya doa ini sangat-sangat berpengaruh yang saya rasakan ya. Karena itu bentuk permohonan kita kepada Allah tadi. Hanya Allah yang bisa membantu kita untuk melakukan semua hal tadi. Jika bukan karena Allah, maka kita tidak bisa untuk menyeimbangkan ketiga aspek tadi. Kemudian terakhir ada tawakal. Tawakal di sini menyerahkan segala hasilnya tadi kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana cara kita untuk bertawakal, menyerahkan kepada Allah tentunya tanpa rasa putus asa, tanpa rasa putus asa. Kemudian nah, jurusan yang saya ambil nih BALS. Kenapa menurut saya BALS atau bahasa Arab itu wajib dipelajari gitu. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan hadis Nabi. Ini udah pastinya tahu semuanya. Kemudian membantu memahami makna ayat secara lebih mendalam. Sesuai dengan background saya tadi, pengajar tahsin dan tahfiz juga. Jadi ini betul-betul sangat membantu memahami makna ayat lebih mendalam, menjadikan interaksi Al-Quran lebih hidup karena sangat berkaitan dengan Al-Quran. Bahasa Arab bahasanya Al-Quran. Kemudian menjadi kunci dakwah dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Nah, dakwah itu eh, bahasa Arab dalam dakwah itu sangat fundamental, teman-teman, karena selalu bersangkutan dengan bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama itu dari bahasa Arab, juga referensi hadis Al-Quran itu semua dari bahasa Arab. Ketika kita memahami bahasa aslinya secara langsung, maka kita akan lebih paham dengan ilmu yang dimaksud tersebut. Nah, bahasa Arab itu bahasa yang sangat Masya Allah, teman-teman. Artinya maknanya tidak bisa diterjemah, tidak bisa kita eh, dalami dengan terjemahannya saja, karena artinya jauh lebih dalam dibanding terjemahan. Jadi teman-teman, eh, apalagi para pengajar Al-Quran ya, usahakanlah untuk bisa berbahasa Arab di kehidupan kita ini. Kemudian BALS, di IOU. Di sini saya merasakan jurusan prodi BALS ini ya lebih dari sekadar belajar bahasa Arab gitu. Di sini ada kurikulum yang terarah, kemudian di sini kita dapat mengembangkan kompetensi bahasa Arab sekaligus pedagogi. Jadi kita tidak hanya belajar bahasa Arab tersebut, tapi juga kita mendapatkan skill bagaimana cara mengajarkan bahasa tersebut kepada orang lain gitu. Kemudian juga relevan bagi dunia pendidikan dan dakwah seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian juga ideal bagi penuntut ilmu syar'i melalui pendekatan bahasa Arab. Karena sejatinya kita seorang Muslim itu menuntut ilmu syar'i tentunya dengan bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Kemudian
nih, mengapa IOU, Kak? Kenapa harus di IOU gitu? Nah, IOU ini bukan hanya menjadi pilihan saya, tapi juga pilihan banyak mahasiswa lainnya tadi ya. Pertama, tentunya karena fleksibel, bisa mengerjakannya dimanapun dan kapanpun. Tadi juga sudah dibahas oleh Kak Rido. Kemudian berbasis Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah hal yang sangat jarang ditemukan di kampus-kampus online lainnya. Banyak ilmu bertebaran, namun kita kadang ragu ini kesohihannya bagaimana. Namun di IOU ini insya Allah basis ilmunya Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian online. Online di sini ya, bagi yang punya banyak kegiatan tadi atau aktivitas, insya Allah bisa menjalankan perkuliahan melalui jarak jauh. Kemudian ilmu yang berkualitas juga di sini meskipun online, tapi ilmu yang disediakan itu benar-benar berkualitas. Juga karena kampusnya internasional, sehingga kurikulum yang diberikan itu juga kurikulum internasional dan ilmunya lebih berasa, insya Allah. Kemudian sosialisasi di sini berjalan optimal. Maksudnya apa? Meskipun kita kuliahnya online nih di sini, tapi insya Allah kita tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan dosen juga, dan bahkan di sini juga ada organisasi seperti tadi kayak student commit. Nah, itu organisasi dibuka untuk seluruh mahasiswa. Nah, jadi kita bukan berarti kuliah online kita tidak bersosialisasi, tapi justru di sini kita banyak menemukan hal-hal baru karena kampusnya internasional tadi. Kemudian ini sekilas saya gambarkan sistem perkuliahan di EOU. Teman-teman bisa screenshot kalau mau mau meneliti lebih dalam lagi ya. Di sini saya tuliskan dalam satu semester itu ada 5 sampai 6 mata kuliah. Nah, dalam mata kuliah tersebut terdapat 30 modul. Nah, di sini teman-teman modulnya itu bentuknya berupa video dan juga transkrip materi. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan gaya belajar teman masing-masing. Misalnya ada yang nyamannya dengan video, yang lebih lengket ingatannya dengan audio ya. Bisa menonton video. Kemudian juga ada transkrip materi bagi yang lebih nyaman membaca, lebih kuat ingatannya dengan visual, maka bisa baca materi. Jadi di sini sebenarnya fleksibel, yang mana teman-teman ya belajarnya bisa. Kemudian juga ada kuis dari masing-masing modul, ada kuis. Jadi itu untuk mengetes kemampuan kita ya tadi ya. Setelah kita membaca modul, mempelajarinya, di situ terdapat kuis. Kemudian live sesi bersama dosen. Nah, seperti yang dijelaskan sama Kak Rido tadi, di sini ada kampus Indonesia dan kampus luar, kampus English. Nah, kita bisa pilih, dan untuk kampus Indonesia, seperti yang saya ambil, itu kita ada dosen pengampu dari Indonesia. Jadi, disitulah waktu kita untuk bertanya kepada dosen tersebut atas apa yang tidak kita ketahui atau tidak dimengerti dalam perkuliahan. Di situ tempatnya kita bertanya dan sharing kepada dosen. Nah, insya Allah dosen-dosen di EOU itu sangat komunikatif, teman-teman. Jadi jangan takut, ini udahlah online, dosennya gimana nanti misalnya susah dihubungi gitu. Tidak, insya Allah dosen-dosen di EOU itu sangat komunikatif dan sangat-sangat mendukung kita sebagai mahasiswa untuk melakukan kegiatan lainnya dan memberi saran juga terkadang. Kemudian membuat esai ilmiah. Ini juga meskipun kita kuliah online tapi tetap ada berupa esai gitu atau sejenis makalah yang ditugaskan kepada kita dan insya Allah nanti itu akan diajarkan caranya dari IOU sendiri. Kemudian ada UTS dan UAS itu seperti biasa teman-teman ada ujian tengah semester dan juga ujian awal semester, ujian akhir semester. Dan semua proses pembelajaran kita itu terintegrasi dalam satu website. Jadi dalam satu website itu udah ada segala tadi pembelajaran kita udah ada di sana. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Misalnya ini kak ini online, udahlah online saya nggak ngerti gimana gimananya nggak. Di situ ada satu website. Nah di website itu kita bisa tadi membaca materi segala macam, link-link dan akses lainnya, pemberitahuan lainnya juga ada di sana. Oke teman-teman. Kemudian setelah lulus BALS nih. Lalu gimana Kak? Misalnya lulus BHLS terus gimana? Jadi apa? Nah, di sini saya ada mengumpulkan beberapa prospek pekerjaan atau eh, profesi yang bisa teman-teman lakukan setelah BALS.
Nah, ini merupakan profesi-profesi yang berlandaskan ke bahasa Arab ya. Tentunya kita butuh fondasi ilmu yang kuat untuk profesi-profesi tersebut. Ada dari kebahasaan, dari pengembangan pendidikan, dan guru, dosen, tutor, bahkan bisa untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya. Juga untuk bekal pernikahan. Misalnya, Kak, saya nggak mau bekerja misalnya habis perkuliahan ini, terus buat apa gitu. Nah, ilmu itu kan tidak harus untuk bekerja. Apalagi terutama misalnya bagi perempuan itu bisa untuk mewariskan ilmu kepada anak-anaknya juga. Merupakan bekal ilmu untuk diri sendiri dan juga keluarga keluarga kita. Oke, selanjutnya gimana produktif di tengah banyak amanah tadi ya. Tadi ada bekerja, saya bekerja juga sebagai bendahara yayasan, sebagai staf administrasi juga di sebuah perusahaan. Kemudian bisnis, saya juga mengurus bisnis. Kemudian juga mengajar tahsin dan tahfiz baik secara online maupun offline. Kemudian juga belajar nih di IOU. Nah, sebenarnya jika kita pikirkan secara logika manusia, eh, tidak akan sanggup. Rasanya mungkin akan meledak ya kepalanya. Tapi tadi dengan izin Allah dan atas bantuan Allah tentu segala sesuatu itu nggak ada yang mustahil. Kesibukan itu bukan penghalang, tapi tantangan kita bagaimana cara kita mengelola waktu dengan lebih baik lagi. Nah, ini sedikit tips mengatur waktu dari saya. Yang pertama itu adalah menentukan prioritas kita dalam kehidupan. Karena diri kita sendiri yang tahu bagaimana eh, aktivitas kita, apa prioritas kita, kita yang tahu. Jadi kita harus tentukan dulu nih prioritas kita apa. Misalnya kita eh, yang masih muda, tentunya prioritasnya pendidikan dulu, pendidikan di atas segalanya. Atau misalnya eh, yang sudah bekerja dan pekerjaannya itu misalnya cukup ketat nih dalam aturan segala macam. Berarti prioritasnya pekerjaan. Kita harus tahu dulu di mana prioritas kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari waktu belajar yang efektif. Jadi meskipun kita udah belajar dari pagi sampai malam, tapi kita nggak tahu waktu belajar kita yang cocok untuk diri kita sendiri, itu tidak akan membuahkan hasil apapun, teman-teman. Jadi kita harus cari dulu waktu belajar kita yang efektif di waktu mana diri kita itu siap untuk menerima ilmu, siap untuk mengakses ilmu tersebut. Nah, disitulah kita ambil waktu belajar kita tadi. Nah, gimana cara mengetahuinya? Tentu saja dengan eh, mencoba, mencoba berbagai jam tadi ya untuk diri sendiri. Dan kita yang tahu tentang diri kita. Balik lagi tadi. Kalau saya pribadi itu belajar yang efektif itu dari jangka waktunya subuh ke pagi. Dari subuh ke pagi. Misalnya siang sampai malam itu saya sudah tidak bisa lagi untuk fokus dalam pembelajaran. Kemudian membuat jadwal harian. Membuat jadwal harian ini penting sekali teman-teman. Dan sangat membantu dalam mengatur waktu. Membuat jadwal harian, em, sebenarnya banyak beberapa teman-teman yang pernah cerita ya pada saya. Jadwal harian itu sebenarnya eh, gimana ya Kak? Awal-awal aja produktifnya. Misalnya kita buat jadwal harian nih, 1 2 hari 3 hari masih berjalan. Kemudian seterusnya nggak sesuai lagi sama jadwal tadi, jadwal harian tadi. Nah, gimana caranya supaya jadwal harian tersebut membantu kita? Nah, kalau tadi tips saya pribadi, jadwal harian itu dibuat setiap hari. Nah, jadwal harian dibuat setiap hari. Setiap kita bangun tidur tadi, eh, coba duduk dulu sebentar, tata lagi pikiran kita, buat jadwal harian kita untuk hari ini aja, untuk hari ini aja. Jadi setiap hari itu kita berusaha untuk menentukan jadwal kita setiap bangun tidur. Tentukan jadwal kita. Terkadang ada acara atau beberapa kegiatan yang membuat jadwal itu kacau. Nah, ketika kita membuat setiap hari, maka kita tahu, oh hari ini nanti kita ada acara di jam segini sampai segini. Berarti belajarnya harus dimajukan atau belajarnya harus dimundurkan misalnya. Oh, berarti ini harus dipindahkan ke sini. Jadi hanya kita yang tahu waktu-waktu kita tadi. Ketika kita membuatnya setiap hari, maka insya Allah itu akan berjalan secara optimal.
Namun ketika kita hanya buat satu jadwal untuk seterusnya, itu karena kondisi tidak selalu sama ya, kondisi tidak selalu sama. Kadang ada hal-hal yang harus diurus terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk membuat jadwal harian setiap hari. Kemudian berusaha tetap produktif di tengah keterbatasan. Nah, tadi teman-teman kan sudah itu ya, ada yang berkeluarga juga, ada yang bekerja sibuk gitu. Nah, bagaimana kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan potensi yang ada dalam diri kita gitu. Kita usahakan tetap produktif, tetap em, stabil gitu. Meskipun kita belajarnya sambil di kantor misalnya, belajarnya sambil di dapur, tapi kita berusaha untuk fokus, berusaha untuk produktif. Tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ini yang terakhir ya. Mohon pertolongan kepada Allah. Balik lagi saya tekankan segala sesuatu itu tidak luput dari pertolongan Allah. Sebenarnya itu kuncinya di tauhid kita tadi. Ketika kita yakin Allah menolong kita, Allah akan membantu kita dalam mengatur jadwal kita. Karena yang sejatinya lebih tahu tentang diri kita itu adalah Allah. Kita tidak bisa merencanakan segala sesuatu tanpa izin Allah tadi. Ketika kita minta pertolongan pada Allah, insya Allah waktu-waktu tadi akan terjalani sesuai dengan yang kita jadwalkan. Kemudian teman-teman, di sini terakhir saya ingin membahas definisi sukses ya, definisi sukses. Kenapa? Karena teman-teman pastinya berkuliah itu karena ingin sukses ya kan? Berkuliah karena ada faktor keinginan untuk sukses. Nah, bagaimana sih kita seorang muslim mendefinisikan sukses tersebut? Nah, definisi sukses setiap orang itu pastinya berbeda-beda, teman-teman. Berbeda kepala, berbeda pola pikir, dan berbeda mindset juga. Ada yang ketika kita sebutkan kata sukses, itu gambarannya harta. Ada yang gambarannya pendidikan mungkin, ada yang gambarannya pekerjaan, dan segala macam. Setiap kepala itu berbeda-beda. Pola pikir berbeda-beda, maka berbeda-beda juga pendapat masing-masing orang. Namun bagaimana sudut pandang kita sebagai seorang muslim yang sejati? Sebagai seorang muslim tentunya kesuksesan yang kita maksud adalah kesuksesan di akhirat ya. Ketika kita kelak sudah menginjakkan kaki kita di surga, itulah definisi kesuksesan sejati bagi seorang muslim. Kesuksesan di akhirat. Nah, bagaimana cara kita menempuh kesuksesan di akhirat tersebut? Tentunya dengan kesuksesan di dunia terlebih dahulu. Karena akhirat itu pasti dihasilkan dari apa yang kita lakukan di dunia. Jadi sebelum kita mengejar kesuksesan di akhirat, tentunya kita harus merealisasikannya kepada kesuksesan dunia terlebih dahulu, yaitu tadi dengan agama. Agama adalah pondasi kita menuju kesuksesan di akhirat. Nah, di sini saya gambarkan sukses dunia akhirat ada 4 rel yang saling berkaitan. Tentunya ini puncaknya di agama ya. Agama. Ini adalah hal yang sangat penting karena tujuan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Tentu titik akhir yang kita tuju tadi adalah akhirat. Nah, tentu ketika kita menginginkan surga tadi, makanya kita harus menuntut ilmu agama. Agama ini seperti apa? Misalnya kita mempelajari ilmu-ilmu keislaman, kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, eh, mengajarkannya kepada orang lain ya. Nah, tentunya tidak luput juga itu dari kesehatan. Ketika kita memiliki fisik yang lemah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Bagaimana cara kita berdakwah? Bagaimana cara kita untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam sementara kondisi kesehatan kita tidak baik. Oleh karena itu, kesehatan sangat bersangkut paut dengan agama. Baik itu kita menjaga kesehatan sebagai bentuk kita peduli kepada diri kita sendiri, agar tidak menzolimi diri kita sendiri, karena Allah telah memberikan kita amanah tubuh, fisik yang sehat untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan hal tersebut. Kesehatan yang saya maksud bisa jadi dari apa namanya, menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat ya, menjaga eh, fisik kita, olahraga. Nah, yang paling penting di sini adalah kesehatan jiwa kita tadi.
kesehatan jiwa itu eh, membutuhkan agama juga. Kesehatan jiwa membutuhkan agama. Karena ibaratnya makanan bagi fisik kita, maka agama itu adalah makanan bagi jiwa kita. Ketika jiwa kita tidak diisi oleh ilmu-ilmu bermanfaat dan segala hal yang bersangkutan dengan mengingat Allah, maka jiwa kita akan terasa hampa, maka jiwa kita akan sakit. Oleh karena itu, kesehatan membutuhkan agama yang baik juga, saling bersangkut paut. Kemudian pendidikan. Ketika kita ingin mempelajari agama Islam, tentunya kita harus berpendidikan terlebih dahulu. Maksud berpendidikan di sini apa? Sebelum kita melakukan amal-amal, beramal, tentunya kita harus berilmu terlebih dahulu. Ketika kita sudah berilmu, kita kokoh, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, insya Allah kita akan benar dalam menjalani agama. Namun berbeda halnya ketika kita hanya mementingkan agama tapi tidak berilmu terlebih dahulu, maka kita bisa tersesat. Karena kita tidak tahu tadi pondasi keilmuannya bagaimana. Oleh karena itu, pendidikan dan agama itu sebenarnya sangat-sangat saling bersangkut paut. Kemudian juga dari segi ekonomi. Ekonomi juga sangat-sangat bersangkut paut terhadap agama. Karena dengan perekonomian yang bagus, kita bisa tadi berdakwah, mengembangkan dakwah. Pendidikan pun juga butuh ekonomi, kesehatan pun juga butuh ekonomi yang baik. Nah, terutama dalam berdakwah ya, itu sangat-sangat saya rasakan dari pengalaman pribadi. Dalam kita berdakwah, ketika kita mengandalkan harta dari orang lain, maksudnya donatur ya, terkadang begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Namun ketika kita mempunyai basic, kita mempunyai power dari ekonomi, kita sebagai seorang muslim bisa untuk mengembangkan instansi dari dana kita sendiri, begitu, Masya Allah, gitu. Jadi ketika kita kuat dari segi ekonomi, otomatis dakwah juga terbantu, pendidikan terbantu, kesehatan terbantu. Oleh karena itu tadi saya bilang keempat hal ini saling berkaitan. Agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan adalah hal yang saling berkaitan untuk kesuksesan kita di dunia menuju akhirat tadi. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan tadi di presentation slide ini. Kemudian ini terakhir teman-teman, please scan to connect. Ini saya ada follow up buat teman-teman terhadap open sharing, special sharing kita hari ini. Boleh teman-teman scan. Boleh ya teman-teman ya, kalau teman-teman ingin connect nih dengan Kak Naysila nih ya, silakan scan nih di layarnya gitu dari smartphone-nya silakan gitu ya. Nanti mungkin ada apa nih Kak Naysila dari teman-teman nge-scan ini, apa yang benefit apa nih yang teman-teman kita ini ya dapatkan? Oh iya, ini kita bisa bertukar pengalaman juga ya. Di sini bisa koneksi. Dan di sini juga ada nantinya follow up presentasi tadi ya. Bagaimana tanggapan teman-teman dan apa hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan lebih dalam bisa pada saya insya Allah. Untuk mungkin mengenai perkuliahan juga bisa untuk bertanya langsung pada saya. Insya Allah akan saya bantu. Kemudian baik dalam aspek-aspek lainnya juga. Dari bisnis tadi boleh juga. Insya Allah saya akan menyediakan waktu. Kemudian dari teknik-teknik lainnya yang ingin teman-teman tanyakan. Baik ya. Ada beberapa nih ya yang ingin saya highlight nih sebenarnya Kak Naysila. Cukup menarik juga gitu ya. Kita tadi ngomongin khususnya gitu ya dari bahasa Arab sendiri gitu ya. Baik dari backgroundnya kakak gitu ya. Udah itu dari motivasinya, kakak juga sudah share ke kita semua gitu ya tentang motivasi kita belajar bahasa Arab itu apa, jenjang karirnya seperti apa. Ini menarik gitu ya buat saya ya. Dan saya pun juga sebenarnya agak penasaran ya. Kan tadi tuh kita kalau yang teman-teman simak juga gitu ya, Kak Naysila ini aktif mungkin dari 4 sampai 6 kegiatan gitu ya selama ini gitu. Itu kalau kita ngobrol gitu ya, itu enggak ada apa ya namanya, ada fase-fase kayak bosen gitu atau mungkin merasa kayak butuh healing dan lain sebagainya gitu. Itu gimana nih buat Kakak terkait itu? Karena kan tadi cukup banyak ya kegiatannya, sampai kuliah pun juga sama. Kalau healing versinya Kak Naysila gimana nih? Healing ya. Kalau misalkan saya lagi Mhm. burnout nih, lagi capek sama segala kegiatan tadi yang cukup banyak, itu sebenarnya sangat-sangat diuji dari sisi emosional ya. Emosional biasanya saya mengalihkannya
eh, hobi-hobi yang positif seperti menulis, gitu, membaca buku, atau bahkan melihat alam sekitar gitu, melukis sambil apa namanya healing di alam gitu. Itu biasanya saya lakukan ketika sedang Iya. burnout. Itu katanya Kak Nesila ada itu tuh laporan di chat tuh. Ada trouble kayaknya di linknya. Gimana Kak? Mungkin sambil berjalan aja gitu ya, kita katanya nggak bisa dibuka tuh kata teman-teman di kolom chat. Iya ya, bentar ya Kak ya. Iya. Atau mungkin boleh ini deh share linknya aja langsung Kak di kolom chat Kak. Di kolom chat ya. Oke. Iya. Ini sambil berjalan juga gitu ya. Ya, ya. Karena sudah jalan 1 tahun gitu ya. Ini apakah Kak Nesila dapat culture shock gak gitu? Kayak awalnya tuh ekspektasinya karena online pasti gini atau gini gitu. Tapi ternyata waktu udah dijalanin selama 1 tahun, kok berbeda dengan apa yang saya harapkan atau seperti apa gitu. Setelah 1 tahun di IOU. Ekspektasinya ya Kak ya. Ya kurang lebih gitu ya Sebenarnya seperti itu. sebenarnya ini tuh sangat-sangat biasanya ketika teman-teman yang lain kan ya ekspektasinya mungkin lebih ringan gitu, hasilnya ternyata lebih sulit gitu. Tapi saya keterbalikannya. Saya berekspektasi awal mulanya itu perkuliahan ini sangat-sangat berat karena pertama tadi kampusnya internasional ya, kampusnya internasional. Dan setelah saya baca-baca itu kurikulumnya sangat-sangat bagus dan juga ijazahnya legal gitu, ijazahnya legal, pengajarnya bahkan juga dosen-dosen luar. Nah, saya berpikir awalnya itu perkuliahan ini akan sangat-sangat sibuk, akan sangat-sangat menyita waktu karena internasional tadi. Nah, namun setelah menjalani perkuliahan, alhamdulillahnya, saya rasa ternyata tidak semenyeramkan yang saya bayangkan gitu. Jadi lebih fleksibel, lebih bisa menyesuaikan terhadap jadwal-jadwal yang lain, kegiatan yang lain juga, gitu Kak. Gitu ya, menarik menarik. Ini by the way gitu ya, saya jadi penasaran karena mungkin tadi sempat nyinggung Gen Z gitu ya. Kita kan Gen Z gitu ya. Kalau Kanesila nih ya teman-teman, by the way Kanesila tuh lahiran 2006 gitu ya. Dan saya pun 2002 gitu ya. Nggak beda jauh gitu ya. Saya masih di Gen Z itu gitu. Nah, Ya, kalau teman-teman nih biar kita lebih interaktif gitu ya. Coba dong teman-teman di kolom chat bisa sharing mungkin kegiatannya sekarang apa dan usianya berapa gitu. Atau juga tinggal dari mana. Itu kayaknya seru juga ya. Karena saya juga beberapa kali menjadi moderator juga gitu ya. Saya cukup beragam nih karena istilahnya ada yang mulai dari umur 40-an, ada yang 30-an, 20-an, ada yang fresh graduate, ada yang ibu rumah tangga juga banyak. Nih, boleh nih teman-teman klik dong di kolom chat. Mungkin mulai dari usianya, eh, kegiatannya sekarang apa, sama asalnya dari mana gitu. Karena by the way nih ya, kayak misalnya kalau saya boleh info gitu, saya tuh asalnya dari Jawa Barat gitu, ya, dari Garut tepatnya. Karena Sila ini dari dari Solok ya, Solok tuh Sumatera Barat, Sumatera Sumatera. Barat ya. Ya, Barat Kak. Nah, gimana nih teman-teman? Boleh dong coba kita minta feedbacknya di kolom chat. Karena nih karena Sila ya, kadang-kadang banyak juga gitu yang merasa sudah di fase yang saya tuh udah berumah tangga, saya udah meninggalkan dunia perkuliahan itu udah lama gitu. Mungkin S1-nya tahun berapa dan sudah lewat 5 tahun, 10 tahun gitu. Buat mau belajar lagi itu merasa ini masih bisa perform gak gitu kuliahnya, masih bisa ngikutin gak gitu. Kalau dari Kak Naisila sendiri gitu ya terkait apa namanya usia gitu, itu apa tuh insight-nya gitu ya terkait usia dan mungkin pendidikan atau korelasinya mungkin nanti berkuliah di IOU itu seperti apa gitu. Hmm, Oke. Dari sisi usia ya, tentunya kita sebagai seorang muslim, balik lagi tadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim wa muslimah. Nah, kita sebagai seorang muslim, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi diri kita. Nah, bahkan setelah kita berkeluarga pun,
berarti kewajiban itu masih ada pada diri kita. Karena wajib hingga akhir hayat sampai kita meninggal kelak, kita akan selalu menuntut ilmu seharusnya. Nah, bagaimana teman-teman untuk eh, mengatur waktunya dalam menuntut ilmu? Justru menurut saya lebih lebih eh, me- apa namanya ya? Lebih menyarankan untuk teman-teman menuju perkuliahan ini. Kan perkuliahan merupakan salah satu jalur bentuk kita menuntut ilmu ya. Perkuliahan merupakan salah satu bentuk kita eh, memperjuangkan ilmu tadi. Nah, justru dengan perkuliahan ini kita menjadi lebih jelas targetnya, lebih jelas arahnya. Karena ada kurikulum yang harus kita tuntaskan, ada target yang harus kita capai, dan ada banyak hal lainnya yang membuat kita akhirnya belajar gitu. Akhirnya terpaksa untuk belajar di tengah kesibukan. Justru sebenarnya perkuliahan ini adalah bentuk jalur pendidikan yang sangat bagus gitu ya. Karena ketika kita belajar hanya dari beberapa, misalnya teman-teman ikut kajian online atau yang lain gitu. Sebenarnya itu juga bagus, tapi alangkah baiknya ketika kita memiliki target gitu. Nah, di perkuliahan kita ada aturan yang terarah kan. Jadi ilmu yang kita dapatkan lebih berkualitas gitu. Justru dalam perkuliahan ini sebenarnya lebih membantu Hmm, kita yang punya banyak pekerjaan gitu. Karena kita terpaksa untuk belajar akhirnya. Nah, dengan target tersebut. Itu, Kak. oke. Ngerti. Jadi lebih kita ada apa ya, ada motivasi lebih gitu ya, karena ini merupakan mungkin kita ada dosennya, ada pembimbingnya gitu ya. Kita juga dituntut untuk bisa menyelesaikan mata kuliah gitu. Jadi mungkin lebih terarah gitu. Jadi motivasi teman-teman tuh yang tadinya down gitu ya, bisa ini lagi apa, bisa terpacu kembali gitu karena mengingat ada dosen, ada nilai, ada tugas gitu. Nah ini Kak, mungkin kayaknya teman-teman kita tuh masih terkendala. Saya juga coba klik linknya ternyata dibatasi nih ya, di Google Form-nya. Masih dibatasi ternyata. Buat link connect tadi. Mungkin bisa diatur di G-Form-nya nih Kak. Waktu batas waktu apa mengisinya tuh bisa di off kan kalau bisa gitu atau enggak dibebaskan gitu. Waktunya ditambah. Kayaknya itu di time limit deh. Kita limit ya. Tapi ya teman-teman ya kalau misalkan teman ya kemungkinan ya kalau saya lihat dari linknya seperti itu kayaknya. Ini teman-teman boleh ya kita open question aja di sini. Mengingat juga waktu gitu ya. Teman-teman bisa ajukan pertanyaan di kolom chat sambil kita berjalan. Saya coba tanya dulu nih. Saya coba baca pertanyaan dulu gitu ya. Dari Kak Alvarades, Kak mau tanya untuk ujiannya kita bisa milih opsi online ya untuk UAS dan UTS. Kebetulan saya berkeinginan daftar jurusan Bahasa Arab S1. Umumnya masih datang ke iya masih online sih sebenarnya ya, cuman, di antara kita datang ke exam center gitu ya, sama kalau tidak salah gitu ya, sekarang tuh ada program buat bisa ngelaksanain online gitu. Maksudnya di tempatnya masing-masing, nggak datang ke exam center. Tapi mungkin buat, teknisnya saya bisa minta ke Kak Dharma nih, selaku education advisor kita. Boleh Kak Dharma masuk? Oke, baik, syukron atas waktunya Kak Ridho, Kak Naisila. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan Ana dengan Dharma, selaku Education Advisor IOU, dan Alfon juga teman-teman semua belum bisa open cam ya, karena sedang merekam juga, khawatir nanti sinyalnya terkendala. Nah, tadi untuk pertanyaan yang tadi ya Kak Ridho dan teman-teman semua, untuk exam center sebetulnya kita memang pada umumnya itu bisa dilakukan secara online pada umumnya gitu ya. Baik online by onsite gitu ya Karido dan teman-teman semua, ataupun juga memang online dimanapun gitu ya. Tapi memang perlu Anda garis bawahi untuk yang online dimanapun itu kuotanya terbatas dan biasanya memang ada syarat-syaratnya Karido dan teman-teman semua gitu ya. Contoh misalkan Qadarullah sedang sakit ataupun Qadarullah sedang bekerja yang eh, jauh gitu ya, seperti yang kasus yang pernah Ana ketahui itu yang ditambang dan lain sebagainya, itu kan memang
sangat jauh gitu ya untuk mengakses exam centernya gitu ya. Tapi ketika teman-teman itu memang mudah dan dekat dan lain sebagainya, itu memang disarankan untuk melakukan ujian di exam center. Karena memang exam center ini banyak gitu ya, Karido dan teman-teman semua, lokasi titiknya dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa cek melalui website kami di bahasa.iou.edu.gm. Nanti di sana ada menu at studi studi at IOU. Nah, di sana nanti akan ada menu exam center kalau Anda tidak salah gitu. Nah, nanti dari sana teman-teman bisa searching kota mana ataupun kabupaten dan lain sebagainya yang ada di sana. Atau yang lebih realnya, kalau seandainya mau yang lebih banyaknya, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Nanti di sana juga ada menu exam center dan juga di LMS tersebut ya, ketika sudah membuat akun, teman-teman juga bisa mengakses demo kuliah. Jadi teman-teman bisa dalam tanda kutip bisa menjadi semi-semi mahasiswa IOU karena aksesnya di sana juga sudah ada gitu ya, demo kuliahnya, modulnya dan lain sebagainya. Tapi memang terbatas gitu, tidak full. Nah, teman-teman bisa coba di sana demo kursus dan juga cari exam center yang terdekat dengan teman-teman semua. Gitu, Kak Rido. Jadi ada dua, memang semuanya pada dasarnya dilakukan secara online gitu ya, paperless, online di onsite, dan juga online yang memang full online. Gitu, Kak Rido. Semoga terjawab ya. Baik ya Kak Alvaradis, mungkin itu gambaran secara umumnya seperti itu gitu ya. Dan mungkin nanti ketika kakak menjadi mahasiswa itu bisa kakak pertimbangkan kembali gitu ya. Nanti kalau misalkan syaratnya terpenuhi untuk melakukan ujian di tempat masing-masing gitu ya, mungkin nanti akan ada kriterianya seperti apa gitu. Jadi mungkin buat sekarang menurut saya concernnya itu lebih ke persiapkan diri untuk masuknya gitu ya, karena mungkin untuk UTS dan UAS itu akan ada, maksudnya masanya itu akan datang gitu. Jadi daripada mengkhawatirkan terlebih dahulu gitu, lebih baik fokus dulu di berkuliahnya gitu. Dan mungkin itu juga apa namanya, sebagai sarana juga nih ya Kak Alfa dan mungkin teman-teman yang lainnya, karena setiap kali kita berkuliah mungkin selama ini sendirian gitu ya di tempatnya masing-masing gitu ya dengan kesibukannya masing-masing. Tapi saya sendiri melihat exam center ini sebagai ajang healing gitu ya teman-teman. Karena saya itu misalkan bisa ketemu dengan teman mahasiswa lain gitu ya di tengah kesibukannya, itu malah di exam center gitu. Jadi bisa kenalan gitu, bisa connect dengan teman-teman itu di exam center malah gitu. Jadi untuk Kak Alfa mungkin seperti saran dari Kak Dharma tadi bisa dilakukan gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Atifah. Kak mau izin bertanya, selain pendaftaran dan pengambilan ijazah nanti, apakah untuk exam center juga ada biaya sendiri? Umumnya biaya exam center itu diserahkan kepada exam center masing-masing teman-teman. Adapun nanti exam centernya memberikan biaya gitu ya, itu dibolehkan oleh pihak IOU gitu. Tapi umumnya itu memang gratis gitu ya. Saya selama ini kuliah ujian di exam center tuh tidak pernah bayar gitu ya. Baik dulu saya masih kerja di Jakarta gitu ya, ataupun kembali lagi ke tempat saya sekarang ke Garut itu eh, per yang saya lalui itu tidak pernah berbayar. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan berbayar pun juga diserahkan kepada exam center masing-masing. Ini Kak Nesila nih, ada yang menarik juga nih dari Kak, aku Zakia, katanya dari Jakarta, usia aku 19 tahun. Aku juga berminat ngambil bidang studi bahasa Arab, soalnya niatnya katanya untuk menyelesaikan hafal Al-Qur'annya sambil kuliah, Masya Allah ya, semoga memudahkan. Jadi harapannya bukan hanya sekedar hafal, tapi memahami isinya juga gitu. Dan katanya nih ya, sebenarnya saya gap year 1 tahun, tahun ini saya mau daftar kuliah di sini, saya juga sudah buat akunnya, tapi uang yang buat pendaftaran udah kena tipu katanya. Mungkin ada insight atau mungkin saran gitu atau nasihat dari Kak Nesila nih untuk Kak Zakia. Oh, dari segi keuangan ya kendalanya. Keuangan kendalanya Mau ya. qadarullah gitu ya, katanya sekarang memang ya kena tipu. Jadi menarik juga ya tentang gap year-nya gitu. Karena saya pun juga ya nih, beda teman-teman, saya juga gap year 4 tahun kuliah tuh lama gitu prosesnya. Dan alhamdulillah bisa kuliah gitu sekarang. Gimana insight ini Kak? Ah,
Jadi ini Ukti Zakia ya tadi ya, Kak Rido ya. Zakia. Betul betul. Nah, sebenarnya itu tuh mulai dari tadi basicnya hafal Al-Quran ya. Al-Quran itu memiliki korelasi yang sangat erat dengan bahasa Arab tadi sebenarnya. Itu sangat ilmunya sangat berkaitan sebenarnya. Sebetulnya sangat-sangat bagus itu, sudah sangat-sangat bagus untuk mengambil BALS. Dan kemudian mengenai gap year itu bukan masalah, bukan masalah besar gitu. Karena begitu banyak sebenarnya bahkan orang-orang hebat yang melakukan berbagai eh, skill tadi ya, mempunyai berbagai skill itu diawali dengan gap year tadi. Nah, tentunya kita kan dalam gap year itu kita tidak hanya bersantai, namun kita juga mengejar target kayak tadi Zakia kan juga mengejar hafalan. Sejujurnya saya juga gap year 1 tahun itu karena menyelesaikan hafalan di pondok dulu. Jadi aturannya sebenarnya melihat teman-teman seangkatan kan udah pada kuliah, tapi di sisi lain itu hafalan saya masih nanggung. Itu masih eh, 5 juz lagi menuju selesai. Nah, akhirnya keputusannya adalah melanjutkan hafalan terlebih dahulu, kemudian baru berkuliah. Nah, berkuliah juga harus menunggu paket paket C. Nah, saya juga ngambil paket C dulu di pondok. Jadi itu bukan alasan gap year itu bukanlah suatu hal yang patut kita eh, insecure gitu, karena itu adalah hal yang wajar gitu. Bahkan banyak beberapa kenalan saya pun juga yang sudah berhasil dari segi pendidikan gitu, pekerjaan juga mengalami gap year selama beberapa tahun. Kemudian dari segi keuangan tadi ya, dari keuangan. Insya Allah di IOU ini akan ada sistem beasiswanya ya Kak ya. Beasiswanya banyak sebenarnya IOU ini sistem beasiswanya. Bisa dicari. Nah juga melalui apa namanya Kak ya, student program yang itu yang kita mengajak orang lain untuk masuk IOU juga. Dan di sana kita dapat komisi, potongan uang perkuliahan. Nah, sebenarnya banyak hal-hal dari segi keuangan yang sangat membantu di EOU ini. Banyak beasiswa-beasiswa dan juga bantuan lainnya yang bisa kita dapatkan. Intinya tetap cari tahu terus, tetap pantau terus, update terus apa-apa yang ada di akun IOU tadi. Insya Allah banyak kemudahan yang akan Allah berikan. Jangan lupa juga tadi Amin. doanya, ikhtiarnya ya dengan mencari tadi, kemudian tawakal kepada Allah atas segala yang terjadi. Gitu ya, Masya Allah ya. Semoga diterima nih insight-nya nih Kak Zakia. Dan mungkin buat teman-teman yang lain juga kurang lebih sama gitu ya. Karena biasanya nih ya Kak Zakia gitu ya, kita terlalu insecure itu karena selalu membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Padahal kita sendiri pun juga punya jalan kita punya takdir kita masing-masing gitu tanpa perlu melihat sana sini gitu. Jadi kalau seperti yang Kak Zakia tadi bilang gitu ya teman-teman, cukup katanya niatnya diluruskan, juga fokus gitu ya Kak Zakia ya. Selebihnya ikhlas, tawakal, berdoa gitu. Seperti itu teman-teman. Saya coba baca lagi nih ya di kolom chat. Kak, dosen-dosennya alumni mana Kak? Rencana mau daftar di studi Islam. Insya Allah. Buat yang masuk di kampus bahasa itu secara umum gitu ya. Banyak dari Lipia juga banyak saya lihat gitu ya. Dari dosen-dosen Timur Tengah juga banyak juga teman-teman. Tapi buat tahu lebih lanjutnya kayaknya better gitu ya teman-teman cek di website resmi kita gitu karena kurang lebih di sana lebih lengkap gitu. Saya biasa di sini juga kasih lihat info gitu ya, terkait dosen-dosen. Cuman karena kita sedang di sharing session gitu ya, jadi mungkin ada keterbatasan. Kalau misalnya mau ambil S2 yang berbeda jurusan, misal psikologi kan harus ambil matrikulasi. Apakah matrikulasi itu harus berbarengan dengan ambil S2 atau boleh ambil matrikulasi dulu? Kalau mau ambil S2 yang berbeda ya boleh Kak, MWI ya namanya ya, MWI. Eee, buat psikologi itu boleh, non-linear boleh gitu ya, dan apakah ngambil matrikulasi dulu atau berbarengan, dua-duanya juga boleh Kak sebenarnya. Jadi buat matrikulasi ini karena berbeda website gitu ya, kalau buat S2 di kampus resmi IOU, tapi kalau di matrikulasi itu ada namanya Hazanah Hazanah Ilmi gitu ya Kak Dharma ya. Coba mungkin Kak Dharma bisa
sharing linknya di kolom chat mungkin ya. Has Ilmi apa gitu. Nah itu bisa berdua-duanya Kak, karena kebetulan memang programnya berada di website yang berbeda gitu. Kalau misalkan ditanya bagusnya yang mana, itu lebih dikembalikan ke kakak masing-masing gitu ya, karena mungkin bisa ngambil dua-duanya kalau misalkan prioritasnya bisa gitu dijaga silakan, kalau mau satu-satu terlebih dahulu juga silakan. Kak Alfa tadi yang bertanya ya tentang exam center. Kak Zakia, oh iya. Oh, linknya udah bisa nih ya teman-teman ya dari Kak Nesila tadi sudah bisa dicek tuh. Kak kalau sudah punya basic bahasa Arab ketika mau ambil S1 bahasa Arab wajib mabda juga atau tidak? Gimana nih Kak Naisila nih pengalamannya di S1 bahasa Arab? Apakah ketika pertama masuk itu merasakan materinya itu harus punya basic dulu atau yang awam pun bisa masuk di S1? Nah, kalau dari BALS ya, Bahasa Arab, insya Allah itu diajari dari awal, dari nol. Dan em, untuk Mabda itu sebenarnya semacam kursus ya, kursus tambahan bagi yang memang sangat-sangat butuh gitu, yang tidak cukup dengan materi perkuliahan saja, memang betul butuh yang sangat dasar gitu, bisa ngambil Mabda. Namun tidak wajib bagi seluruh mahasiswa S1. Ibaratnya tadi kursus hanya tambahan, bersifat tambahan bagi yang ingin eh, lebih banyak mempelajari dari awal gitu, lebih baik untuk memilih Mabda. Tapi jika misalnya udah ada basic bahasa Arab nih, udah dari pondok, yang dasar-dasar aja, insya Allah itu bisa lanjut ke S1 EOU langsung. Baik ya, seperti ya gambarannya teman-teman ya. Kalau misalkan di antara teman-teman ada yang masih bimbang gitu ya, ini ada langsung dari expertise-nya gitu ya, karena Kak Naisila sendiri di jurusan BALS. Dari Kak Cutnopus nih perkenalkan, Ana Cutnopus dari Aceh, berencana ambil S2 Bahasa Arab ketika nanti sudah lulus, apakah akreditasi dan ijazahnya sudah terakreditasi di negara kita atau bagaimana Kak? Terkait akreditasi gitu ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah buat Bahasa Arab sendiri sudah bisa di setarakan gitu. Jadi ini tergantung teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau misalkan ijazahnya pengen digunakan untuk misalkan kerja gitu ya, apalagi di kepemerintahan, baik itu BUMN atau mungkin ASN, PNS atau apapun itu gitu yang terkait dengan pemerintahan kita, itu teman-teman mungkin perlu namanya penyetaraan ijazah terlebih dahulu gitu. Tapi kalau kakak masuk di institusi atau tempat-tempat swasta gitu ya, itu tidak perlu di setarakan gitu ya, karena memang ijazahnya sendiri sudah terakreditasi langsung gitu ya dari Gambia sana, dari kementerian sana gitu. Jadi kakak sudah bisa menggunakan ijazah tersebut gitu ya sebenarnya gitu untuk jurusan manapun gitu. Kecuali kalau memang tadi mau masuk di kepemerintahan kita gitu. Itu perlu disetarakan gitu ya. Dari Kak Shania nih ada sharing juga nih. Bismillah, izin sharing Kak. Iya, boleh. Perkenalkan nama aku Shania dari Bandung. Aku lahir 2006 juga. Saat ini 19 tahun, aku gap year setelah lulus SMA dan sudah mendaftar di fall 2026 gitu ya, Masya Allah ya, di administrasi bisnis. Awalnya aku sempat takut karena alhamdulillah aku punya beberapa kegiatan seperti kerja sebagai admin, katanya di PT kursus bahasa, di sebuah PT juga ikut kursus bahasa, mungkinnya mengaji dan mengajar anak-anak gitu. Setiap weekendnya. Nah, awalnya saya ragu katanya, awalnya dia ragu dan bimbang kalau gak bisa nyimbangin kuliah gitu, mungkin sama kegiatannya gitu ya. Alhamdulillah bisa masuk di special sharing kita. Dia mau bertanya nih ya Kak Nesila ya, penyeimbang kegiatan yang akankah nanti diadakan penjadwalan mandiri di websitenya seperti kita bisa mengatur kapan aja dan apakah disediakan fitur atur belajar dari IOU? Ini mungkin lebih ke teknis Kak Nesila belajar nih terkait jadwalnya sendiri gitu ya di website IOU seperti apa Kak? Kalau mengenai penjadwalan pembelajaran ya, dari website IOU sendiri ada saya pernah buka ya, ada itu semacam target kita dalam pembelajaran. Misalnya kita ingin mengerjakan berapa modul per hari, targetnya hingga akhir semester gitu ada. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak pakai yang dari website. Saya pakai jadwal saya sendiri, mengatur sendiri perencanaan pembelajaran tadi. Karena kalau kita punya banyak pekerjaan ya, terkadang ada hari-hari di mana kita sibuk dan ada hari-hari di mana kita Betul, kosong gitu. Nah, jadi betul, ketika betul. kita sibuk,
terkadang kita menyelesaikan modulnya, misalnya menyelesaikan pembelajarannya hanya satu atau dua video, misalnya dua modul. Ketika kita sedang libur atau ketika kita sedang banyak waktu luang, bisa lima, bisa enam misalnya. Jadi fleksibel. Saya tidak tergantung kepada jadwal yang monoton kalau saya pribadi, karena saya tipenya seperti itu dalam belajar. Insya Allah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga ada beberapa pertanyaan lagi gitu ya di sini dari mungkin namanya anonim gitu ya, backup iPad. Bolehkah sharing kuliah S1, S2 atau matrikulasi psikologi, Kak? Mungkin nanti kita akan ada spesial juga gitu ya, doakan saja gitu. Mungkin kedepannya ada. Tapi dari sini kalau kakak mau coba ikut demo kursus, silahkan nih dikasih linknya juga sama tim IOU kalau misalkan mau coba gitu ya. Gimana apa namanya pengalaman atau experience berkuliahnya seperti apa, bisa langsung katanya di klik linknya, mungkin daftar akun karena di kampus bahasa itu gratis juga buat daftar akun, teman-teman silakan gitu ya, daftar gitu, terus teman-teman bisa demo kuliah gitu, silakan. Ini sudah dijawab juga. Untuk kitabnya berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab, Kak? Mungkin lebih spesifik di jurusan kakak nih, di S1 bahasa Arab. Satu bahasa Arab. Kalau untuk kitabnya, di sini kan menggunakan kitab ya, silsilah taklim itu ke kurikulum Lipia juga, di kurikulum Lipia juga. Tentunya itu pakai bahasa Arab ya, bahasa Arab full. Namun insya Allah di dalam perkuliahan kita itu dibimbing dalam menerjemahkannya. Jadi kita belajar sambil menerjemahkan kitab tersebut di perkuliahan. Baik itu di video atau di modul. Jadi dosen tersebut akan mengarahkan kita, membimbing kita untuk menerjemahkan kitab-kitab tadi sesuai dengan alur pembelajaran. Nah, ketika live sesi bersama dosen Indonesia, kita juga bisa bertanya. Misalnya ada bagian yang tidak kita mengerti, atau memang benar-benar nggak bisa cara bacanya. Boleh bertanya ke dosen kita yang ada di Indonesia. Insya Allah mudah, insya Allah. Baik ya. Mungkin teman-teman kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan gitu ya, dan karena waktu kita terbatas, kalau nanti tadi teman-teman ada pertanyaan mungkin secara ingin secara langsung gitu ya ke Kanesila, silakan ikut di linknya tadi, di connect tadi gitu ya, silakan berkoneksi dengan Kanesila teman-teman. Sebelum kita ke sesi akhir kita, sebelum nanti Kanesila berpamitan, mungkin sebentar dulu Kanesila ya, tahan dulu. Saya mungkin akan share dulu nih ya terkait info PMB juga nih, biar tadi teman-teman yang mungkin saya rasa gitu ya ada yang sudah tertarik gitu ya, ada yang mungkin tadi juga terjawab gitu ya. Di sini saya coba share lagi nih ya sebentar terkait info PMB kita gitu ya teman-teman. Saya coba share screen dulu. Harusnya terlihat ya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya di sini. Silakan lagi. Sebentar. Agak nge-freeze teman-teman. Satu. Nah ya, ini terkait pendaftaran nih teman-teman. Jadi buat periode pendaftaran fall 2026 ya, di semester nanti akhir tahun ini gitu ya, di fall 2026, teman-teman nanti kuliahnya akan mulai per 1 September teman-teman. Pendaftaran buat gelombang 3 ini ya, ini sekarang kita di gelombang 3, sudah di fase-fase akhir gitu ya. Itu sampai tanggal 31 Agustus 2026 teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen mendaftar gitu ya, silakan gitu ya, tanpa harus ragu lagi gitu, karena mungkin nanti teman-teman pun juga bisa bertanya secara personal. Mungkin kalau ingin bertanya tentang pengalaman yang sudah berkuliah dari Kak Naisila sendiri bisa gitu ya, atau ke teman-teman Ayo yang lain juga bisa gitu, atau ke saya pribadi pun juga, saya juga sering gitu ya menjawab beberapa pertanyaan juga di Instagram gitu. Silakan cari saja nama saya gitu ya, sama dengan username ini teman-teman. Nah di sini kita coba lihat ya dari biaya kuliahnya gitu.
Jadi alhamdulillah buat teman-teman yang mau masuk sebelum tanggal 31 Agustus nanti gitu ya, itu kita ada penawaran 10% diskon untuk semester pertama saja teman-teman. Jadi semester pertama akan ada potongan sebanyak 10%. Nah, di semester depannya lagi itu akan dikenakan biaya normal gitu ya. Seperti di sini kalau teman-teman bisa lihat buat jurusan di IOU gitu ya, di D1 sampai S1 mungkin teman-teman bisa lihat ada paruh waktu dan juga ada normal gitu ya. Yang membedakan sendiri itu adalah kalau paruh waktu teman-teman mungkin waktunya lebih panjang berkuliah dan modul yang diambil pun atau mata kuliah yang diambil pun itu lebih sedikit gitu. Gambarannya mungkin ya secara umum buat S1 gitu. Kalau misalkan teman-teman ngambil normal ya sekitar 4 tahunan gitu ya sampai lulus. Tapi kalau teman-teman ngambil yang paruh waktu itu bisa 7 tahunan gitu untuk lulus gitu ya. Dan di sini pun teman-teman bisa lihat gitu ya biaya masuknya, biaya pendaftarannya, biaya semesternya sendiri seperti apa gitu. Kita coba ke keterangan ya. Tabel di atas ini adalah biaya per semester teman-teman untuk semua program baik kampus Inggris dan kampus bahasa khusus mahasiswa yang identitasnya itu berasal dari Indonesia saja gitu ya. Biaya tersebut mencakup biaya perkuliahan termasuk modul kuliah digital gitu ya. Dan kita tidak ada uang pangkal teman-teman karena kita buy online juga, gak perlu bayar uang gedung ataupun bayar biaya daftar ulang itu tidak ada gitu ya. Lalu teman-teman juga sebagai pertimbangan gitu ya, kita gak usah mikirin biaya commute pulang pergi karena kita online gitu ya. Teman-teman gak perlu pusing mikirin outfit apa hari ini atau makan siang bareng siapa, itu teman-teman bisa ngekat banyak gitu ya secara finansial di sini gitu. Terus teman-teman bisa daftar di kampus bahasa itu secara gratis teman-teman tanpa biaya pendaftaran sama sekali. Tapi kalau teman-teman masuk di kampus English itu ada sebesar 150.000 teman-teman bisa siapkan gitu ya. Lalu ada pembayaran yang bisa dicicil. Kalau teman-teman merasa khawatir gitu tidak bisa langsung membayar secara full, kita kasih opsi gitu ya untuk membayar cicilan sebanyak 2 kali saja. Pertama 50% sebelum perkuliahan dimulai ya, dan 50% lagi itu ketika teman-teman sudah berkuliah dan menjelang UTS gitu. Dan menjelang UTS teman-teman perlu membayarkan 50%-nya gitu. Ya, kecuali mungkin pada program short course di highskillmu.com yang Mabda atau yang fast track psikologi tadi gitu. Dan ada biaya cetak dan pengiriman ijazah sebanyak Rp1.500. Ini dibayarkan nanti teman-teman ya. Fokus dulu kuliah aja, gak perlu mikirin itu di awal gitu ya. Karena itu nanti ijazah buat nanti kelulusan gitu. Terdapat biaya exam center seperti yang tadi kita coba bahas gitu ya. Dan itu mungkin sebagian besarnya itu gratis, tapi kalau misalkan exam centernya membuat tarif tersendiri gitu, itu diperbolehkan oleh IOU gitu. Jadi diserahkan mungkin ya. Mungkin mereka perlu operasional untuk internet, mungkin teman-teman disediakan internet atau yang fasilitas yang lain mungkin ya seperti itu. Lalu ada perbedaan paruh waktu dan normal gitu ya khususnya. Yang tadi kita disebutkan mungkin waktunya lebih panjang dan mata kuliah yang diambil lebih sedikit gitu buat paruh waktu. Lalu ada beberapa highlight di sini buat program S2 psikologi ya. Itu tidak ada opsi paruh waktu, jadi normal saja gitu. Jadi kalau teman-teman mau screenshot, silakan teman-teman screenshot buat biaya pendaftaran kuliah ini sebagai pertimbangan. Saya coba hitung sampai 10 gitu, saya anggap teman-teman sudah screenshot ini gitu. Karena mungkin teman-teman perlu ini gitu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya teman-teman sudah screenshot ya. Kalau misalkan mau main ke kantor IOU yang ada di Setiabudi ya di Jakarta Selatan, silakan datangi saja alamat yang tertera di sini. Teman-teman juga bisa screenshot juga nih ya, saya kasih opsi juga ke teman-teman karena mungkin teman-teman lebih nyaman mau datang langsung aja karena dekat kebetulan gitu ya dan butuh alamatnya, silakan. Teman-teman lebih nyaman lewat email, lewat Instagram atau langsung ke WhatsApp lewat admin kita boleh. Dan teman-teman pun juga saya sarankan selalu ya tiap saya open house itu saya sarankan masuk ke grup telegramnya gitu karena biasanya pertanyaan teknis atau non teknis pun suka ditanya di sana dan kebanyakan gitu ya kadang pertanyaan kita tuh sudah pernah ditanyakan gitu. Enaknya di telegram mungkin karena pertanyaan gitu, jadi teman-teman bisa dan misalkan teman-teman juga pengen connect gitu ya bersama Kak Nesila, silakan ikut link yang tadi atau mungkin lewat
teman-teman IOU yang lain gitu. Kalau teman-teman mungkin ada kenal dan sebagainya, gitu. Silakan teman-teman. Tidak usah merasa khawatir. Dan mungkin Kak Nesila gitu ya sebagai akhir dari malam ini gitu. Boleh dong Kak Nesila untuk terakhir sampaikan gitu ya. Mungkin ada nasihatnya atau motivasi Kak Nesila untuk teman-teman semua di sini yang bergabung sekaligus juga sebagai closing statement dari Kak Nesila sendiri gitu. Boleh ya Kak Nesila ya? Boleh, Kak. Nah, untuk teman-teman semuanya yang terbesit niatnya untuk kembali belajar ya, secara otomatis masuk ke Zoom ini berarti ada niat untuk kembali belajar, kembali menuntut ilmu. Nah, kita jangan pernah menunggu waktu yang sempurna untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena sejatinya waktu yang sempurna itu tidak akan pernah benar-benar datang di kehidupan kita. Akan selalu banyak aktivitas, akan selalu banyak kegiatan, dan waktu yang benar-benar fokus sempurna untuk menuntut ilmu saja itu sangat-sangat jarang, gitu. Apalagi di kehidupan dewasa sekarang. Nah, oleh karena itu, jangan takut teman-teman. Takut itu adalah hal yang wajar. Namun jangan sampai karena takut itu kita menjadi kehilangan kesempatan untuk lebih berkembang lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan karena takut kita menjadi terhalang untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, ketika Allah sudah membukakan kita jalan ya, untuk menuntut ilmu, kita ambil kesempatan tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Terutama di sini melalui IOU, kita sudah diberikan kesempatan untuk kuliah, untuk menuntut ilmu tanpa meninggalkan pekerjaan, tanpa meninggalkan keluarga, tanpa meninggalkan dakwah atau aktivitas lainnya. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengambil kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Belajar di tengah kesibukan, insya Allah bisa, jika Allah bantu. Mohon pertolongan kepada Allah. Kembali lagi tadi ke topik tadi awal. Nah, semoga jalan kita dalam menuntut ilmu dipermudah oleh Allah. Kemudian dijadikan ilmu tersebut bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk teman-teman semuanya, sampai jumpa di keluarga besar IOU nanti. Boleh setelah pendaftaran masih bisa kita berkomunikasi. Tetap semangat terus dalam menuntut ilmu, jangan pernah menyerah. Oke, itu Ya, aja Masya Kak. Allah, jazakillah khairan kafiran untuk Kak Naysila gitu yang telah bergabung bersama kita teman-teman. Masya Allah ya, ini kesempatan yang cukup menarik juga ya buat saya ya Kak Naysila, karena mungkin selama ini saya reguler juga gitu ya bersama salah satu dosen IOU kita juga Kak Hendra gitu ya, Kak Hendar di sini gitu, dan alhamdulillah kita sekarang ada guestnya gitu, ada tamunya. Dan mungkin untuk teman-teman semua, kita nanti kedatangannya di IOU ya. Jangan lupa berkabar mungkin kalau sudah bergabung gitu ya, baik dengan Kainesil ataupun dengan teman-teman IOU yang lain. Dan juga teman-teman jangan merasa ragu untuk connect bersama kita di Instagram kita, di WhatsApp kita, atau mungkin di Telegram kita. Silakan teman-teman, ditunggu kehadirannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan baik itu teknis atau mungkin ada pesan yang teman-teman mungkin tidak bisa dapatkan secara sempurna gitu ya. Saya mohon maaf sekali, juga mungkin tim Ayu juga kami mohon maaf gitu. Dan mungkin itu menutup malam kita hari ini teman-teman. Kita akhiri mungkin ya malam ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya.